प्रदीप 3 वर्ष पर विदेश फेरुले। नुआदिल्ली एयरपोर्ट रे ओह्लाई से गाँ को आसुवा ट्रेन रे बसीगले। 22 घंटा पर ट्रेन आसी गाँ निकट में लगी था, हेले सिग्नाल न मिलवा कारण ट्रेन 2टी स्टेशन पूर्व अटकी गला। भाविले कि एबे ट्रेन आधा घंटा रहिबो, तेणु स्टेशन रु ओह्लाई टिके फ्रेश हो जाए। जेमिति ट्रेन रु ओह्लाई टिके पाद बढ़ई जड़े महिला स्वर शुणी चमकी पड़े। तांको कहीं से स्वर चिन्हा चिन्हा लगिला। से स्वर जड़े महिला चा बिकालींकर थिला। आउ से पार्टी करी चा बिकुथिले। आउ प्रदीप जेतेबेले से महिला पाखक गले देखिकी पूरा चमकी पड़े। सेमिति के अनेक रहीगले। आउ से महिला जनक भी प्रदीप को देखी स्तब्ध हो रहीगले। से महिला जनक प्रदीपकर से ही पत्नी रीता थिले, जहाकू 3 वर्ष आगु से छाड़िकी पलैथिले। हेले कौन एमिति परिस्थिति हैला जे प्रदीप निज स्त्री को किछि न कहि पलैथिले। आउ एमिति कौन परिस्थिति हैला जे रीता को चा बिकिबाको पड़िला। यार पछर कारण शुणिले आपण भी ताज्जुब हो जिवे। तेणु कहानी को पूरा देखंतु जानि परिबे। प्रदीप परिवार भितर बापा माँ स्त्री और जड़े सान भाई। 2 वर्ष तले प्रदीप रीता को विवाह करथिले। रीता जने भल झियो थिले, स्वामी को खूब भल पाउथिले। हस खुशी रे तांको संसार चलीथिला। हेले कुहा जाए कि हस खुशी रे कहार नजर लगी जाए। एमिति ही प्रदीप परिवार सहित होइथिला। प्रदीप भी देखा बहुत हैंडसम थिले, हेले रीता तांकोटु कम सुंदर नथिले। प्रदीपकर अभ्यास थिले कि से सोशल मीडिया बहुत समय बिताउथिले। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रे चैटिंग थिला तांकर गोटे अभ्यास। एमिति चैटिंग करू करू जने दिल्ली झियो सहित तांकर बंधुता होइगला। सी दुबई रे रही काम करुथिले। कथा कथारे उभयंक भितरे भल पाइबा सृष्टि होइगला। सेठू से झियो कथारे कथारे प्रदीप को एमिति फसैले जे प्रदीप मन पूरा से आड़ को ढलीगला। से झियो कहले कि तमे सेठी ओडिशा रे एमिति की रोजगार करूछ जे सेठी पड़िकी रहिछ, एठी दुबई आसी जाओ, एते रोजगार हेबो जे 2 वर्ष भितरे तुमे धनी होई जिवो। से झियो कथा सुनी प्रदीप पूरा फसीगला, कारण सेठाकू गले तांकर सुंदरी प्रेमिका मिली जिवो, आ मोटा अंकर टंका भी रोजगार हबो। हेले घरे केमिति कहिबे, किंतु एहा भितरे केमिति के जानी रीता को संदेह बढ़ीगला जे स्वामी जड़े महिला सहित कथा होउचंती। हेले स्वामी को सेमिति किछि कहू नथिले। थरे केवल सतर्क कराई देइथिले कि तुमे जहा करूच भल नुहे, तेणु सेथुरु दूरेई रुह। रीता कथारे प्रदीप जानिदेले कि रीता तांको संदेह करूची। एमिति दिन बीतुथिला। किछि उपाय न पाई प्रदीप निज घरु गायब हो गले। घर लोक बहुत खोजाखोजी कले, हेले प्रदीप मिलिलेनी। तांको फोन को भी से घरे छाड़ी दे पलैथिले। शेष रे बाध्य होई घर लोक पुलिस रे एतला देले। एतला पाई पुलिस भी बहुत खोजाखोजी कला, किंतु प्रदीप केउठू भी मिलिलेनी। जो फोन द्वारा तांको खोजा जाई पारि थांता सेईटा से घरे छाड़ी पलैथिले। एबे प्रदीप को घरु गायब होई जिबाटा 6 मास बीती जाइथिला, तथापि तांकर किछि खबर नथिला। एबे से घरे प्रदीप बापा माँ स्त्री और सान भाई रही जाइथिले। प्रदीप से घरर एकमात्र रोजगारिया पुओ थिले, कारण तांकर सान भाई एबे भी पढ़ुथिले। आउ बापा माँ बुढ़ा बुढ़ी हो जाइथिले। रोजगार नथिबारु धीरे धीरे परिवार संकट बढ़िबारे लागिला। जहा टंका थिला धीरे धीरे सरिबारे लागिला। आउ टंका सरिबा परे जिनिस बिकी भांगी परिवार चलुथिला। एबे पूरा परिवार संकट रे थिले। तेणु कौन करिवे न करिवे किछि भी भाभी पारु नथिले रीता। आउ दिने परिस्थिति एमिति हैला जे रीता सासु घर छाड़ी बाप घर को पलैले। रीता बाप घरे तांको बापा माँ और भाई भाउज थिले। घर को जीवा परे से कांदी कांदी सबु कथा बापा माँ को कहिले। बापा कहिले कि झियो एइटा भी तोर घर, जेतेबेले जाए प्रदीप फेरी नाहांती तू एइठारे रही जा। रीता तांको घरे रहिबारे लागिले। हेले रीतांको भाउज टिके खराब स्वभावर महिला थिले। छोट छोट कथारे से रीतांको सहित लड़ाई झगड़ा करने लगिले। परिस्थिति एमिति हैला जे बापा माँ निज ठारू पुओ बोहू को अलगा करदेले।
ଏବେ ପୁଅ ବୋହୂ ଅଲଗା ଓ ବାପା ମା ରୀତା ଅଲଗା ରହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ରୀତାଙ୍କ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରୋଜଗାର ନଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ରୀତା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କାରଣ ଶାଶୁଘରେ ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଏଠାକୁ ଆସିକି ବି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରୁଥିଲା ଆଉ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଦିନେ ରୀତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଦିଦି ତମେ ଷ୍ଟେସନରେ କ'ଣ କାମ କରୁଛ କି? ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ କି ମୋର ସେଠି ଗୋଟିଏ ଚା ଦୋକାନ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଚା ବିକୁଛି ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ପରିବାର ଚଳାଉଛି। ରୀତା କହିଲେ କି ଦିଦି ମୋତେ ବି ଟିକେ କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ନା। ବାପା ମା ତ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଉଜ ତ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୋର ବି କାମ ଦରକାର। ସେଠୁ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ କାଲିଠାରୁ ମୋ ସାଥିରେ ଆସ, ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବି। ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥିବ। ଘରକୁ ଆସି ରୀତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ନାଚାର ବୁଢ଼ା ବାପା ବି କହିଲେ କି ଝିଅ ତତେ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତୁ କର। ପରଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ରୀତା ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରୀତା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ। ଏବେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଦୋକାନରେ ଚା ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦିନ ବିତୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ପ୍ରଦୀପ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ରହିବା ଭିତରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ବି ମିଳୁଥିଲା। ସେ ଝିଅ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଦୀପ ଏତେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରମା ମିଳୁଥିଲା ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଝିଅ ଅୟସ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତୁଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ସେ ଝିଅର ସତ ମାଲୁମ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଝିଅ ଏକା ସାଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଅୟସ କରୁଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଝିଅ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ କି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର 3 ବର୍ଷ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି। ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଏମିତି କଲ। ଏକା ସାଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇକି ରଖିଛ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିକି ସେ ଝିଅ ଏକ ତାତ୍ସଲ୍ୟର ହସ ହସିଦେଲା ଆଉ କହିଲା କି ମୁଁ ଏମିତିକା ଆଉ ମୋର କାମ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲେ। ଏବେ ଯଦି ମୋ ଅଶ୍ଳୀୟତ ଜାଣିଦେଲ ତାହେଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ଦୁବାଇ ପୋଲିସକୁ କହି ତୁମକୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ହୋସ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିକି ଏତେ ଦୂର ଦୁବାଇରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ରୂପ ଦେଖିକି ପ୍ରଦୀପ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ରୀତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସେ ଦୁବାଇ ଝିଅ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ରୀତା। ରୀତା ମୋତେ କେବେ ବି ବଡ଼ ପାଟିରେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ଫସି ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ସେଠୁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। କିଛି ଟଙ୍କା ଏକାଠି କରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ଗାଁ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ବସି ଗାଁକୁ ବାହାରିଲେ। 22 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆସିବାର ଥିଲା, ହେଲେ 2ଟି ଷ୍ଟେସନ ଆଗରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଗଲା। ସିଗ୍ନାଲ ନ ମିଳିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବାକୁ ହେଲା। ପ୍ରଦୀପ ଭାବିଲେ କି ଓହ୍ଲେଇକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯିବି, କାରଣ ସେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାରି ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳାର ସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର ଜଣାଶୁଣା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଜଣେ ମହିଳା ଚା ବିକୁଥିଲେ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେଟଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ କାଗଜ ଗ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଆଉ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ହୋସ୍ ଆସିବାରୁ ରୀତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା କି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଆଉ ସେ ଥିଲା ଯେ ଏକାଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ
ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା। ସେ ଟିକେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ରୀତାକୁ ଉଠାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବହୁଥିଲା। ପ୍ରଦୀପ ପଚାରିଲେ କି ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଚା ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ରୀତା କହିଲେ, ଚାଲ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ବସିକି ମୁଁ ସବୁ କହିବି। ପ୍ରଦୀପ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିଜର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦୁହେଁ ରୀତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ବସିଗଲେ। ପ୍ରଦୀପ ଦେଖିଲେ କି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଚା ତିଆରି କରି କେଟିଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚା ବିକୁଥିଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଠୁ ପ୍ରଦୀପ ପଚାରିଲେ କି ଏବେ କୁହ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସେଠୁ ରୀତା କହିଲେ କି ତମେ ଯିବା ପରେ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଥିଲା ସରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଟଙ୍କା ସରିବା ପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚଳିଥାନ୍ତୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ସେଠାରେ ବି ଭାଉଜ ମୋ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କଲେ। ଆଉ ବାପା ମା ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ହେଲେ ବାପା ମା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଏଇ ଦୋକାନ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାରେ 6 ପ୍ରାଣୀ ଚଳୁଛୁ। 6 ପ୍ରାଣୀ? ପ୍ରଦୀପ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ସେଠୁ ରୀତା କହିଲେ କି ହଁ, ଆମେ ବାପା ମା ଓ ମୁଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ତମ ବାପା ମା ଓ ସାନ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କର ବି ରୋଜଗାର ନଥିଲା କି ବାଟ ବି କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଲଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି? ଯାହା ବି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମୁଁ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ପ୍ରଦୀପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଟିକେ ଆଗରୁ ସେ ରୀତା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ରୀତା ନିଜ ବାପା ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି ଚଳାଉଥିବା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା କି କାଶ୍ ସେ ରୀତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତେ କି? କାରଣ ଏମିତି ତ୍ୟାଗ ଜଣେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ଝିଅ ହିଁ କରିପାରିବ। ଯେଉଁଠି ପୁଅ ତାର ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଟିକେ ବି ଭାବିଲାନି କି ମୁଁ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ। ସେଠି ବୋହୂ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ନିଜର ଅସହାୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସାନ ଦିଅରଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ କି ରୀତା, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତ ଧରିପାରିବିନି, ହେଲେ ତମକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଏତିକି କହି ସେ ରୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ରୀତା ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେଠୁ ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ କି ତମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ଫେରି ଆସିଛି। ତମ ସାଥିରେ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତାପରେ ସେ ରୀତାକୁ ନେଇକି ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ। ସେଠାରେ ନିଜର ଜମି ବିକି ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି କାମ କଲେ, ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆରାମରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ରୀତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଜଣେ ବୋହୂ ହେଇ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ପାଳନ କରୁଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂର ପରିଚୟ। ରୀତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।